Assalamu alaikum. Good evening. Welcome to the Oncobite. Today we are diving into an important topic, that is breast cancer surgery, when it's indicated and how the right surgical choice is made. আজকে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্জারি নিয়ে আলোচনা করব, কখন এবং কোন সার্জারিটা আমরা প্রিফার করব। We know breast cancer is one of the most common cancer worldwide. Surgery plays a vital role in its treatment, but it's not a one-size-fits-all approach. Today, I will explain the key indications for surgery and how we doctors decide the best surgical option for each patient. Whether you are a patient, a student, or a healthcare professional, this video will clarify the important concepts. First, let's have a look at the types of surgery used in breast cancer treatment. There are two types. One is breast conserving surgery, also called lumpectomy, where only the tumor and a small margin of healthy tissue are removed. And then there's mastectomy, where the entire breast is removed. We also perform surgeries only lymph nodes to check if the cancer has spread or not. Surgery can be curative, aiming to remove all cancer, and sometimes palliative to relieve symptoms. সার্জারি সাধারণত আমরা দুই রকম ভাবে করে থাকি। প্রথমত, একটি টিউমার, সেখান থেকে শুধু টিউমার পোর্শনটুকু কেটে ফেলা হয়, যেটাকে বলা হয় লাম্পেক্টমি। আর আরেক প্রকার সার্জারি যেখানে পুরো ব্রেস্টটাই কেটে ফেলে দেওয়া হয়, যেটাকে বলা হয় ম্যাস্টেকটমি। এখন আমরা কখন শুধু লাম্পটা কেটে ফেলবো এবং কখন আমরা পুরো ব্রেস্টটাই কেটে ফেলতে হবে, এটা একটা ডিসিশনের ব্যাপার। এখন পেশেন্টের কন্ডিশনস কি সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এই কন্ডিশন। দ্য ইন্ডিকেশনস ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্জারি are, so when is surgery recommended? For early stage breast cancer, that's small tumors without extensive lymph node involvement. Surgery is typically the first step. Breast conserving surgery is often preferred if the tumor is small relative to breast size. That is according to NCCN. When we prefer BCS, that is breast conserving surgery, when tumor is up to 3 cm unicentric tumor. টিউমার যখন অনলি 3 সেন্টিমিটার এবং একই জায়গায় রয়েছে, যখন পেশেন্ট রেডিওথেরাপি নিতে পারবে, কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই রেডিওথেরাপির, এবং পেশেন্ট ফলো আপ রেগুলারলি আসতে পারবে, এবং স্যাটিসফ্যাক্টরি কসমেটিক আউটকাম ইজ পসিবল during surgery. One thing we have to mind that possible clear margin at primary or subsequent excision. মানে আমরা যখন এক্সিশন করব তখন ক্লিয়ার মার্জিন রেখে আসতে হবে, মার্জিনটা ক্লিয়ার যেন থাকে। ক্লিয়ার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে বিসিএস করা যাবে না, আমাদের তখন সরাসরি ম্যাস্টেকটমি করে ফেলতে হবে। এটা হলো বিসিএস, কনজারভেটিং সার্জারির ইম্পর্টেন্স। দ্যাট ইজ যখন টিউমারটা সিঙ্গেল একটা টিউমার 3 সেন্টিমিটার, পেশেন্টের কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই আর্টিনিয়ার, পেশেন্ট রেগুলার ফলো আপে আসতে পারবে, পেশেন্টের কসমেটিক আউটকামটা ভালো, তার মানে ব্রেস্ট সাইজ এর সাথে অনুপাতিক টিউমারের সাইজের যে কম্প্যারিজন সেটা ছোট হবে, টিউমার সাইজে ছোট হবে। এবং আর কোন ক্ষেত্রেও দ্য মাস্টেকটমি শুড বি ডান when patient present with inflammatory breast cancer, that is advanced stage. When patient present inflammatory breast cancer, when patient
টিউমার ইজ ফিক্সড টু দ্য চেস্ট ওয়াল, চেস্ট ওয়ালের সাথে যখন ফিক্সড হয়ে লেগে আছে, দ্যাট ইজ T4A. T4B, that is there is ADPUD orange less than 1/3 of the breast involvement, that is any satellite nodule, multiple nodule, or any ulcer in the breast. And T4B, that is inflammatory breast cancer, when present sign of inflammation, that is temperature is raised and there is redness, color change, redness, and edematous more than 1/3 of the breast, and PUD orange also more than 1/3 involvement, that is inflammatory breast cancer. And of course this condition will develop within 6 months. যখন প্রথম নোটিশ করবে তার 6 মাসের মধ্যেই ইনফ্লামেশনের সকল সাইন সিমটম চলে আসবে। লাম্প যখন একজন প্রথম লাম্পটা খেয়াল করবে তার 6 মাসের মধ্যে এই সিমটমগুলো সব কিছু চলে আসবে, তখন সেটাকে আমরা ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার বলবো। এই ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার কন্ডিশনে পেশেন্টকে কখনোই আমরা লাম্পেক্টমি করতে পারবো না, পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হবে। এবং পেশেন্টের যদি ম্যালিগনেন্ট অ্যাপিয়ারিং মাইক্রোক্যালসিফিকেশান, মানে একটা সাসপিশন আছে যে মাইক্রোক্যালসিফিকেশান কোথায় বলছে, সেটা আমার এমআরআইতে বলতে পারে অথবা এটা ম্যামোগ্রামে বলতে পারবে, তখন সেটাকে আমরা অবশ্যই পুরোটাই ফেলে দিতে হবে, কারণ এখানে রেখে দেওয়ার সুযোগ নাই, রিকারেন্স হওয়ার চান্স আছে। এবং পেশেন্টের যদি মার্জিন আমরা ক্লিয়ার করতে না পারি, ইনএবিলিটি টু ক্লিয়ার দ্য মাল্টিপল পজিটিভ মার্জিন আফটার ওয়ান অর মোর area excision, and when patient has mutation, that is homozygous ATM mutation, in that case we should prefer mastectomy over lumpectomy. And some other conditions like multicentric disease, the tumor located more than 4 cm apart, 4 সেন্টিমিটার দূরে টিউমারগুলো রয়েছে, সেগুলোর সাথে যদি T more than 5 cm, N2 N3 disease, and M, that is margin clear নয়, that is margin is close or positive. In these cases we will prefer mastectomy over BCS. And also in case of TNBC is very aggressive tumor, we can't keep any burden, we can keep the risk, আমরা রিস্ক এখানে রাখতে চাই না, সরাসরি এখানে সার্জারি করে ফেলতে হবে, সেটা পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা যতটুকুই সাইজ হোক পুরো ব্রেস্টটাই আমাদের কেটে ফেলে দিতে হবে টিএনবিসিতে। যদি পেশেন্ট নিউ অ্যাডজুভেন্ট কোনো থেরাপি পেয়ে থাকে, সেটা কেমোথেরাপি হোক বা হরমোন থেরাপি হয়ে যেতে। অলসো পেশেন্ট মাল্টিসেন্ট্রিক DCIS, দ্যাট ইজ ইনসিটু ডাক্টাল কার্সিনোমার সাথে যদি মাল্টিসেন্ট্রিক ব্যাপার থাকে, তখন আমাকে ম্যাস্টেকটমি করতে হবে, নট ল্যাম্পেক্টমি। And also if the patient's age is matter in case of surgery, and also post mastectomy radiotherapy in case of less than 40 years, 40 কম হলে রিকারেন্স রেট অনেক হাই থাকে, এই জন্য আমরা রিস্ক নেব না, পেশেন্টের পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হবে। আর কোনো কারণে পেশেন্ট যদি রেডিওথেরাপি নিতে না পারে, তার চেস্ট ওয়ালে আগে থেকেই রেডিওথেরাপি পেয়েছে, কোনো বিনাইন কজ বা ম্যালিগনেন্ট কজ, এটা হতে পারে আর্লি এজ লিম্ফোমা চেস্টে, অথবা অন্য কোনো বিনাইন কজ লাইক প্যাগেটস ডিজিজ। এক্ষেত্রে পেশেন্ট যদি রেডিওথেরাপি ডোজ আগেই বেশি পেয়ে থাকে, যদি পরবর্তীতে আমাদের সুযোগ না থাকে রেডিওথেরাপি দেওয়ার, সেক্ষেত্রে আমরা BCS করতে পারবো না, তখন আমাকে পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হবে, কারণ BCSের পরে আমার অবশ্যই মোটামুটি সবাইকেই আমার রেডিওথেরাপি দিতে হবে। এক্সেপশান আছে, তবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে সবাইকেই আমরা রেডিওথেরাপি দিব। আর প্রেগনেন্ট লেডি ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার এবং আর্লি সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার, এদের ক্ষেত্রে আমাদের পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হবে, কারণ সেখানে রেডিওথেরাপি 3-4 মাসের মধ্যে আমরা দিতে পারছি না।
12 to 16 weeks, within 12 to 16 weeks after surgery, we have to give radiotherapy. Keep it in mind. And if the patient has any BRCA mutation থাকলেও আমাদেরকে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে। and there are some other conditions where high risk of recurrence is present, that is relative criteria of mastectomy. When patient present with active connective tissue disease, active connective tissue disease কোনগুলা, সেটা হচ্ছে SLE বা স্ক্লেরোডার্মা, স্কিনটা শক্ত হয়ে গেছে, SLE ডিজিজ আছে সেক্ষেত্রে, বা তার যদি প্রায়র আর্টারি টু চেস্ট থাকে সেটাও রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এবং P53 মিউটেশন বা আদার জেনেটিক মিউটেশন যদি থাকে, এক্ষেত্রে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলেছে। আর সাধারণত রেডিওথেরাপির পরে আমরা সাধারণত অপারেশনের পরে রেডিওথেরাপি দিব, সেটা কাদেরকে দিব? এই যে 3টা ঘটনা বললাম, TNM দিয়ে আমরা মনে রাখছি এটা, যখন T more than 5 centimeter, pathological N2 that is 4 or more pathological lymph node is present, and margin close or positive that is less than 1 millimeter, that is the close margin. And also we can consider some other cases, that is patients central, that is we divide breast into 4 quadrant, when the lump is present inner quadrant or central quadrant, inner or central, that is central or inner quadrant, then we have to give post mastectomy radiotherapy. And also when patient present with T2 disease, that is if T3 we should give, and if it is T2, then if inadequate lymph node sampling is present, that is আমরা 12টা lymph node sampling করব, এটা আইডিয়াল। এর কম যদি হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের এজ যদি 40-এর নিচে থাকে, ইয়ার নেগেটিভ, এবং লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন অথবা পোরলি ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট ইজ গ্রেড 3 ডিজিজ এবং লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন, এগুলো থাকলে আমাদেরকে রেডিওথেরাপিটায় দেওয়াটাই প্রিফার্ড হবে। সো to summarize breast cancer surgery, it's mainly indicated for early and locally advanced cancer, which is with the choice between lumpectomy and mastectomy, depending on tumor characteristics, patient genetics, preference, and treatment availability. আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো সেটার উপরেও নির্ভর করছে। Remember, there's no right answer for everyone. The best surgery is the one tailored to individual patient. Thanks for watching. If you found this helpful, please like, subscribe, and leave your questions in the comment. Stay tuned for more on oncology, cancer care here at the OncoBite